ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حافظہ ام سلمہ، اسسٹنٹ ٹیچر، گورنمنٹ اردو ہائر پرائمری اسکول 19th وارڈ سی بی بلاری ویسٹ کرناٹکا سے اس سمویدا ای کلاس میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتی ہوں. بچوں خوش آمدید، ویلکم. آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے چند سوالات پوچھیں گی. بچوں آپ جواب دینے کی کوشش کیجیے. پہلا سوال اس طرح ہے، موبائل فون کا دوسرا نام کیا ہے؟ ہاں بچوں، آپ پچھلی کلاس میں آپ پڑھ چکے ہیں موبائل فون کا دوسرا نام کیا ہے. امید کرتی ہوں بچوں آپ جواب دے چکے ہوں گے. چلیے دیکھیں گے جواب. موبائل فون کا دوسرا نام سیلولر فون یا ہینڈ فون ہے. ہاں بچوں، آپ یاد کر لیے ہوں گے پچھلی کلاس میں. موبائل فون کا دوسرا نام سیلولر فون یا ہینڈ فون ہے. اگلا سوال، ایک موبائل سے دوسرے موبائل تک پروگرام منتقل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ہاں بچوں، ایک موبائل سے دوسرے موبائل تک پروگرام منتقل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں پچھلی کلاس میں. امید کرتی ہوں اس کا بھی آپ جواب جانتے ہوں گے. چلیے جواب دیکھ لیتے ہیں. ایک موبائل سے دوسرے موبائل تک پروگرام منتقل کرنے کا ذریعہ بلوٹوتھ ہے. ہاں بچوں، آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے. اگلا سوال ہے ہمارا، موبائل میں بیک وقت کیا کیا سما سکتے ہیں؟ ہاں بچوں، موبائل میں بیک وقت کیا کیا سما سکتے ہیں؟ یہ بھی آپ اس سوال کا بھی جواب آپ جانتے ہوں گے. ہاں جواب اس طرح ہے، موبائل میں بیک وقت آواز، تصاویر، اہم دستاویز، ویڈیو، کیلنڈر وغیرہ اور دوسری کئی چیزیں بھی سما سکتے ہیں. ہاں اگلا سوال ہے، وقت پر جاگنے کے لیے موبائل کا استعمال کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ ہاں بچوں، وقت پر جاگنے کے لیے موبائل کا استعمال کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ ہاں اس کا جواب بھی آپ دے چکے ہوں گے بچوں. امید کرتی ہوں جواب دے چکے ہوں گے. ہر موبائل الارم اور ریمائنڈر سے لیس ہوتا ہے. ہر موبائل میں الارم بھی ہوتا ہے اور ریمائنڈر بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم وقت پر جاگ سکتے ہیں. بالکل صحیح بچوں. چلیے بچوں، اب ان سوالات کے بعد میں آپ کو سبق کی طرف لے چلوں گی. آپ کی 8ویں جماعت کی نوبہار ادب کتاب میں جو سبق نمبر 16 ہے، جس کا نام موبائل فون ہے، آج ہم اس کا دوسرا یونٹ پڑھیں گے. پہلا یونٹ ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں جو آپ کے صفحہ نمبر 83 اور 84 میں موجود ہے. آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 83 اور 84 میں موجود ہے. دوسرا یونٹ موبائل فون سبق کا دوسرا یونٹ. چلیے بچوں، اب ہم سبق کی طرف چلیں گے. اس سبق کے آموزشی محاصل اس طرح سے ہیں بچوں. موبائل فون کی ایجاد کے متعلق معلومات حاصل کریں گے. ہاں آج کی اس یونٹ میں ہم موبائل فون کے ایجاد کے متعلق معلومات حاصل کریں گے. تجارتی موبائل فون کے متعلق جانیں گے. موبائل فون کی خصوصیات سے واقف ہوں گے. سافٹ ویئر اور اس کا اطلاق کے متعلق معلومات حاصل کریں گے. ضمیر کی قسموں اور ضمیر کی حالتوں سے واقف ہوں گے. آخری میں قواعد ہوگا بچوں. قواعد کے اندر ضمیر کی قسموں اور ضمیر کی حالتوں سے واقف ہوں گے. اس سبق کے اہم نکات اس طرح سے ہیں بچوں.
मोबाइल फ़ोन की ईजाद मार्टिन कूपर, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तिजारती मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन की खसूसियात, दोबारा चार्ज की जाने वाली बैटरी, सॉफ्टवेयर और उसका इतलाक़, अल्फाज़ व माने, सवालात व जवाबात, ज़मीर की किस्में और हालतें, और आखिर में होगा घर पर काम। ये रहे आज के सबक के अहम नुकात। चलिए बच्चों, अब हम सबक की तरफ चलेंगे। सबक का नाम है मोबाइल फ़ोन, जो दूसरा यूनिट हम आज पढ़ेंगे। तस्वीर देख रहे हैं बच्चों? हाँ, ये तस्वीर है ना, मार्टिन कूपर की है। चलिए अब सबक पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहला मोबाइल फ़ोन मार्टिन कूपर ने 1973 सन ईस्वी में ईजाद करके इस्तेमाल किया, जिसका वज़न तकरीबन 2 किलो था। 1990 सन ईस्वी में तकरीबन 12 मिलियन अफराद मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल करने वाले बन गए। हाँ देखिए बच्चों, ये तस्वीर इसकी है, मार्टिन कूपर की तस्वीर है। और मार्टिन कूपर के हाथ में जो फ़ोन है, उन्होंने फ़ोन ईजाद किया है। उनका ईजाद किया हुआ सबसे पहला ये मोबाइल फ़ोन है। हाँ, कब ईजाद किया बच्चों? 1973 सन ईस्वी में ईजाद किया और उसे इस्तेमाल किया। ईजाद करके इस्तेमाल किया मार्टिन कूपर ने। हाँ, उनके हाथ में आप देख रहे हैं ना बच्चों तस्वीर मोबाइल फ़ोन की। हाँ, इसका वज़न तकरीबन 2 किलोग्राम था बच्चों। कितना था? 2 किलोग्राम इसका वज़न था। 1990 सन ईस्वी तक क्या हो गया? तकरीबन 12 मिलियन अफराद, देखिए बच्चों, तकरीबन 12 मिलियन अफराद 1990 सन ईस्वी तक मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल करने वाले बन गए। हाँ, अब 2021 है, अब तो बहुत सारे और ज़्यादा तादाद बढ़ गई है, क्योंकि हर घर में, हर फर्द के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। आप देख रहे हैं ना बच्चों, घर में अम्मी का भी एक मोबाइल फ़ोन होता है, अब्बा का भी होता है, भाई का होता है, बहन का होता है, और थोड़े दिनों के बाद आपके हाथ में भी मोबाइल फ़ोन खुद का आ जाएगा, है ना बच्चों? हाँ, हर एक के हाथ में अब हर घर में मोबाइल फ़ोन मौजूद है। एक नहीं, दो नहीं, उससे ज़्यादा 3 या 4 मोबाइल फ़ोन हर घर में मौजूद हैं अब। सिर्फ 20 साल के मुख्तसर अरसे में अब मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल करने वालों की तादाद करोड़ों तक पहुंच गई है। हाँ देखिए बच्चों, अब है ना, क्या है, इस मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वालों की तादाद क्या है? करोड़ तक पहुंच गया। मैंने बताया ना आपको, हर घर में बहुत सारे मोबाइल फ़ोन आ गए हैं। इसके बाद तिजारती मोबाइल फ़ोन सबसे पहले 1979 में जापान में लॉन्च किया गया, जो कि टोक्यो शहर की हद तक था। हाँ बच्चों, ये तिजारती मोबाइल फ़ोन है। तिजारती मोबाइल फ़ोन सबसे पहले है ना 1979 में, कहाँ पर? जापान में लॉन्च किया गया बच्चों। हाँ, जापान एक मुल्क है, जापान में लॉन्च किया गया, जो कि सिर्फ है ना जब टोक्यो शहर की हद तक था, सिर्फ टोक्यो शहर में ही इस्तेमाल कर रहे थे 1979 तक। हाँ बच्चों, इसके बाद 1983 सन ईस्वी में इसको अमेरिका के कई शहरों में जारी किया गया। जदीद मोबाइल 3G थर्ड जनरेशन के नाम से बाज़ार में दस्तयाब है, जिसमें तेज़ी से नेटवर्क का काम होता है। सभी मोबाइल अपने अंदर अलग अलग खसूसियात रखते हैं। हाँ देखिए बच्चों, आपके सामने मोबाइल, बहुत सारे मोबाइल के तस्वीर हैं। इसके बाद क्या है, 1983 सन ईस्वी में इसको क्या है, तिजारती मोबाइल फ़ोन को अमेरिका के कई शहरों में जारी किया गया। सबसे पहले जापान में लॉन्च किया गया, उसके बाद 1983 सन ईस्वी में अमेरिका के बहुत सारे शहरों में जारी किया गया, लॉन्च किया गया, इस्तेमाल किया गया। जदीद मोबाइल, नए मोबाइल जो हैं, ये 3G थर्ड जनरेशन के नाम से बाज़ार में दस्तयाब हैं। लेकिन अब जब ये किताब छुपी हुई थी, तब तक सिर्फ थर्ड जनरेशन के नाम से दस्तयाब था, लेकिन अब फोर्थ जनरेशन भी बाज़ार में दस्तयाब है, जिसमें बहुत तेज़ी से नेटवर्क का काम होता है। हाँ, सभी मोबाइल अपने अंदर अलग अलग किस्म के मोबाइल अपने अंदर अलग अलग खुसूसियात रखते हैं बच्चों, अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं। मगर दुनिया में मौजूद मोबाइल कंपनियां
अपने मोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए इसमें नित नई तब्दीलियां कर रही हैं और ग्राहकों का दिल लुभाने में मसरूफ़ हैं। मोबाइल फ़ोन में दर्ज ज़ैल ख़ुसूसियात पाई जाती हैं। ये अगले इसमें देखेंगे बच्चों, हम अगली इसमें सब में पहले क्या है, मगर दुनिया में क्या है मौजूद मोबाइल कंपनियां, जितनी भी मोबाइल कंपनियां मौजूद हैं दुनिया में, अपने मोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए, अपने मोबाइल को है ना ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त करने के लिए, कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए क्या कर रही हैं, नई नई तब्दीलियां कर रहे हैं मोबाइल में। हाँ बच्चों, अलग अलग कंपनियां अपने अपने हिसाब से है ना अलग अलग है ना मोबाइल्स में नई नई तब्दीलियां कर रही हैं और ग्राहकों का कस्टमर्स का दिल लुभाने में मसरूफ़ हैं। अब मोबाइल फ़ोन में दर्ज ज़ैल ख़ुसूसियात पाई जाती हैं। देखेंगे बच्चों क्या ख़ुसूसियात हैं। हाँ, मोबाइल फ़ोन में सबसे पहली ख़ासियत क्या है, दोबारा चार्ज की जाने वाली बैटरी जो कि मोबाइल को ज़िंदा रखती है, इनपेड मैकेनिज़्म और उसे ज़ाहिर करने की सलाहियत के साथ कीपैड, इन सब का मुश्तरक निज़ाम है। मोबाइल वाला अपने मोबाइल के ज़रिए मैसेज या पैगाम भेज सकता और हासिल कर सकता है। हाँ बच्चों, सबसे पहली खासियत क्या पढ़े हम, इसमें मोबाइल फ़ोन में क्या है, दोबारा चार्ज की जाने वाली बैटरी है। आप ये अच्छी तरह जानते हैं बच्चों, आप घर में मोबाइल फ़ोन आप चार्ज पे रखते हैं, क्यों रखते हैं, अगर चार्ज ख़त्म हो गया तो मोबाइल क्या है बंद हो जाएगा। मोबाइल के अंदर बैटरी मौजूद है जिसे दोबारा चार्ज करेंगे तो वो फिर से ऑन हो जाएगा मोबाइल। हाँ, दोबारा चार्ज की जाने वाली बैटरी जो कि मोबाइल को ज़िंदा रखती है, अगर बैटरी ख़त्म हो जाए तो क्या है मोबाइल ऑफ हो जाता है। इनपेड मैकेनिज़्म और उसे ज़ाहिर करने की सलाहियत के साथ क्या है कीपैड भी, इन सब का क्या है एक मुश्तरक निज़ाम है। मोबाइल वाला क्या है अपने मोबाइल के ज़रिए मैसेज या पैगाम भेज भी सकता है और अपने मोबाइल में दूसरों का मैसेज हासिल भी कर सकता है। आप देखे होंगे बच्चों, आप मैसेज सेंड करते हैं और दूसरों का मैसेज आपके मोबाइल में आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, सॉफ्टवेयर और इसका इतलाक। हाँ बच्चे, देखेंगे हम आम तौर पर मोबाइल पर जो डाटा इस्तेमाल होता है वो फ़ोन पर SMS पैगाम का होता है। सबसे पहला SMS बरतानिया में कंप्यूटर के ज़रिए 1992 ईस्वी में भेजा गया। हाँ बच्चों, आमतौर पर जो हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसका जो डाटा हम इस्तेमाल करते हैं वो फ़ोन पर है ना SMS के ज़रिए आता है, SMS पैगाम का होता है। सबसे पहला SMS दुनिया में सबसे पहला SMS कंप्यूटर के ज़रिए भेजा गया, कहाँ पर, बरतानिया, जिसे ब्रिटेन कहते हैं। बरतानिया में कंप्यूटर के ज़रिए कब, 1992 ईस्वी में भेजा गया। इसी तरह एक आदमी ने दूसरे आदमी को फिनलैंड में फ़ोन के ज़रिए 1993 ईस्वी में SMS भेजा था। हाँ बच्चों, इसी तरह क्या है, एक आदमी ने दूसरे आदमी को फिनलैंड में फ़ोन के ज़रिए, हाँ अब कंप्यूटर के ज़रिए पहला भेज चुके हैं, अब क्या है फ़ोन के ज़रिए भेजा, कब, 1993 ईस्वी में SMS भेजा था। SMS के अलावा डाटा सर्विस के ज़रिए डाउनलोड या इंदराज किए जाने के काबिल मवाद। हाँ, SMS के अलावा क्या होता है, इसमें मोबाइल फ़ोन में भी डाटा सर्विस के ज़रिए है ना डाउनलोड कर सकते हैं, इंदराज कर सकते हैं। किए जाने के काबिल मवाद में मखसूस निशानी, लोगो जो आपके सामने मौजूद है बच्चों, फ़ोन में आप देख सकते हैं। हाँ, लोगो यानी निशानी, तस्वीर, मुख्तलिफ गेम्स, हत्ता के जुएबाजी और इश्तिहारात के साथ साथ नौजवानों की दिलचस्पी के पैगामात भी भेजे जाते हैं। हाँ बच्चों, आप मोबाइल फ़ोन में क्या है, हाँ डाउनलोड के जो लोगो है, निशानी है, वो भी आप देख चुके हैं। तस्वीर भी मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ गेम्स भी मौजूद होते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। आप मोबाइल में आप गेम्स देख सकते हैं। हाँ, गेम्स भी, यहाँ तक के जुएबाजी और इश्तिहारात के साथ साथ नौजवानों के लिए दो दिलचस्पी के जो मैसेजेस होते हैं वो भी इसमें भेजे जाते हैं। हाँ बच्चों,
چلیے بچوں اب یہاں پر ہمارا دوسرا یونٹ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلا سبق ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے، 3rd یونٹ. اب ہم یہاں کے الفاظ معنی دیکھ لیں گے. اب ہم ایجاد کا معنی کیا ہے؟ وجود میں لانا. میسج آپ پچھلی کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں بچوں. میسج کا معنی کیا ہے؟ پیغام. گاہک کی معنی خریدار، کسٹمر، خریدنے والے. مشترک نے ملا جلا. بہت سارے فنکشنز ہیں نا اس میں موبائل میں مل کر موجود ہیں. چلیے بچوں اب ہم سوالات و جوابات کی طرف چلیں گے. پہلا سوال ہے، سب سے پہلا موبائل فون کب ایجاد ہوا؟ ابھی آپ پڑھ چکے ہیں بچوں سبق میں. سب سے پہلا موبائل فون کب ایجاد ہوا؟ ہاں جواب دے چکے ہوں گے آپ. سب سے پہلا موبائل فون 1973 سن عیسوی میں ایجاد ہوا. اور کس نے ایجاد کیا یہ بھی آپ جانتے ہیں بچوں، آپ پڑھ چکے ہیں. چلیے وہی اگلے سوال کی طرف ہم چلیں گے. سب سے پہلا موبائل فون کس نے ایجاد کیا؟ ہاں بچوں آپ کو نام یاد ہوگا، نام کے ساتھ تصویر بھی آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی. سب سے پہلا موبائل فون مارٹن کوپر نے ایجاد کیا. چلیے اگلے سوال کی طرف چلیں گے. اگلا سوال ہے، پہلے موبائل فون کا وزن کتنا تھا؟ ہاں جواب بھی آپ کے سامنے ہے. پہلے موبائل فون کا وزن کتنا تھا؟ ہاں پہلے موبائل فون کا وزن تقریباً 2 کلو گرام تھا. ہاں بچوں تقریباً 2 کلو گرام تھا پہلا موبائل فون. اگلا سوال ہے، سب سے پہلے تجارتی موبائل فون کب اور کہاں لانچ کیا گیا؟ ہاں سب سے پہلا تجارتی موبائل فون کب اور کہاں لانچ کیا؟ یہ بھی آپ سبق میں پڑھ چکے ہیں بچوں. جواب اس طرح سے ہے، سب سے پہلے تجارتی موبائل فون 1979 سن عیسوی میں جاپان میں لانچ کیا گیا. ہاں بچوں سب سے پہلے تجارتی موبائل فون 1979 میں سن عیسوی میں جاپان میں لانچ کیا گیا. اگلا سوال ہے، موبائل فون میں کیا کیا پروگرام ہوتے ہیں؟ ہاں بچوں یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. ہاں موبائل فون نہ صرف بات کرنے کا آلہ ہے بلکہ سیر و تفریح کا بھی آلہ ہے. آپ پچھلی کلاس میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں بچوں. موبائل فون میں کیا کیا پروگرام ہوتے ہیں؟ ہاں موبائل فون نہ صرف بات کرنے کا آلہ ہے بلکہ سیر و تفریح کا بھی آلہ ہے. موبائل فون میں گفتگو کے علاوہ SMS یعنی شارٹ میسج سروس. اب تک آپ کو SMS کو لانگ فارم یاد ہو گیا ہوگا بچوں، امید کرتی ہوں. موبائل فون میں گفتگو کے علاوہ SMS یعنی شارٹ میسج سروس کی سہولت بھی ہوتی ہے. علاوہ ازیں اس کا تعلق انٹرنیٹ سے بھی جوڑا جا سکتا ہے. ہاں بچوں اس کے علاوہ کیا ہے، اس کا تعلق ہے نا انٹرنیٹ سے بھی ہم جوڑ سکتے ہیں. اس میں مختلف قسم کے گیمز بھی ہوتے ہیں. ہاں گیمز کا نام سنتے ہی آپ خوشی سے پھول رہے ہوں گے بچوں، امید کرتے ہوں. ہاں گیمز تو بچوں کو بہت پسند ہے. بچے کیا بڑے بھی کھیلتے ہیں، چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک بھی بہت خوشی سے بہت دلچسپی سے گیمز کھیلتے ہیں موبائل میں. ہاں مختلف قسم کے گیمز ہوتے ہیں جو نوجوانوں اور کم عمر بچوں کی دلچسپی کا باعث ہوتے ہیں. ہاں اس میں MP3 پلیئر بھی ہوتا ہے جس میں فلمی نغمے، قوالیاں اور دیگر مذہبی پروگرام بھی لوڈ کیے جا سکتے ہیں. ہاں MP3 پلیئر میں ہم فلمی نغمے، قوالیاں یا دیگر مذہبی پروگرامز، ریلیجیس پروگرامز جو بھی ہیں وہ بھی ہم لوڈ کر سکتے ہیں. اور ہیڈ فون کے ذریعے اس سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں سنتے ہوئے. پروگرام ہم لوڈ کرنے کے بعد کس سے سنتے ہیں بچوں؟ ہیڈ فون کے ذریعے ہم یہ پروگرام سن سکتے ہیں، سن کر ہم لطف اٹھا سکتے ہیں. اس کے بعد جدید ترین موبائل، اب نئے موبائل جو آ گئے ہیں. ہاں جدید ترین موبائل مزید کئی سہولتوں سے مزین ہے. مزین کے معنی آپ پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں. مزین کا معنی ہے زینت دیا گیا، انہیں سجایا ہوا. انہیں نئے جو موبائل فون ہیں اس میں بہت ساری سہولتیں موجود ہیں. بلوٹوتھ کے ذریعے ایک موبائل سے دوسرے موبائل کو یہ پروگرام منتقل کیے جاتے ہیں. ہاں بلوٹوتھ کے ذریعے ایک موبائل سے دوسرے موبائل کو پروگرام منتقل کیے جاتے ہیں. اس کے باوجود
اس میں حیرت انگیز صلاحیتیں ہیں. اتنا ہی نہیں بچوں، اس کے اندر اور بہت ساری صلاحیتیں ہیں موبائل کے اندر. کیا ہے؟ مثلاً وقت، تاریخ، مہینہ معلوم کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ احباب کے بے شمار فون نمبر جو ہماری یادداشت میں بمشکل ہی سما سکتے ہیں. ہم یاد نہیں رکھ سکتے بچوں اتنے سارے دوستوں کے، رشتہ داروں کے نمبر، لیکن موبائل میں سما سکتے ہیں. ہماری یادداشت بمشکل ہی سما سکتے ہیں، وہ بھی اس میں محفوظ رہتے ہیں. اور بوقت ضرورت جب کبھی ہمیں فون کرنا ہے تو اسی وقت آن کی آن میں اسکرین پر رونما ہو جاتے ہیں، فون کے اسکرین پر نمبرز آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ موبائل ہمارے حساب و کتاب کرنے میں بھی، حساب و کتاب سے یاد آئے نا بچوں، پچھلی کلاس میں بتائی تھی میں، حساب کتاب کرنے میں ہم موبائل میں کون سا اپلیکیشن ہم استعمال کرتے ہیں بچوں؟ یاد آ گیا ہوگا آپ کو، کیلکولیٹر. کیلکولیٹر کے ذریعے ہم حساب کتاب کر سکتے ہیں. بچوں، موبائل ہمارے حساب و کتاب کرنے میں بھی ممدو و معاون ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ الارم کے ذریعے ہم وقت پر جاگ سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے کنیکشن کے ذریعے دنیا بھر کے حالات معلوم کر سکتے ہیں. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں بچوں. انٹرنیٹ کے کنیکشن اگر موبائل میں موجود ہے تو ہم گوگل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی کیا کیا ہو رہا ہے، کہاں کون سے ملک میں کیا کیا چل رہا ہے، یہ ہم خبر رکھ سکتے ہیں. گھر بیٹھے ہم موبائل کے ذریعے ہم دنیا بھر کے حالات معلوم کر سکتے ہیں. صرف ہاتھ میں پکڑے کر کے ہم حالات معلوم کر سکتے ہیں، چاہے اب گھر میں ہو یا باہر ہو. اگلا سوال ہے، آپ کیسے ثابت کریں گے کہ موبائل ایک عجوبہ ہے؟ بچوں، موبائل ایک عجوبہ ہے. صحیح ہے نا بچوں؟ ایک عجوبہ ہی ہے، ایک عجیب چیز ہے، عجیب شے ہے موبائل. دیکھیں گے جواب. آج کل موبائل فون جدید ٹیکنالوجی سے اس قدر لیس ہے کہ ہم جتنے کام کمپیوٹر کی مدد سے کر سکتے ہیں وہ سارے کام موبائل فون پر بھی بآسانی کر سکتے ہیں. بچوں، آج کی جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے نا، موبائل فون میں اتنی نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ جتنے کام ہم کمپیوٹر کی مدد سے کر سکتے ہیں وہی سارے کام ہم موبائل کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. آسانی سے، بہت آسانی سے موبائل کے ذریعے بھی ہم کر سکتے ہیں. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ساری دنیا ایک چھوٹی سی اسکرین پر سمٹ آئی ہے. بچوں، ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ساری دنیا ہے نا ایک موبائل کے ایک چھوٹی سی اسکرین پر سمٹ آئی ہے. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موبائل فون ایک عجوبہ ہے، ایک عجوبے سے کم نہیں ہے. چلیے بچوں، اب ہم قواعد کی طرف چلیں گے. میں نے آپ کو جتنے بھی سوالات کے جوابات دے دیے ہیں بچوں، آپ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے اور یاد کر لیجئے. قواعد میں ہم پچھلی کلاس میں ضمیر کی تعریف پڑھے تھے بچوں، اور ضمیر کی قسمیں بھی پڑھے تھے. پھر آج ہم ضمیر کی تیسری قسم پڑھیں گے بچوں. پچھلی کلاس میں ہم ضمیر کی تعریف، ضمیر کی قسمیں اور ضمیر کی حالتیں بھی پڑھے تھے بچوں. ہم پچھلی کلاس میں ضمیر شخصیہ اور ضمیر موصولہ کے متعلق ہم ڈیٹیل سے پڑھے تھے بچوں. اب تیسری قسم ہم اب کنٹینیو کریں گے ہم تیسری قسم سے. تیسری قسم ہے ضمیر استفہامیہ. کیا ہے بچوں؟ ضمیر استفہامیہ. ضمیر استفہامیہ کیا ہے؟ ضمیر استفہامیہ وہ ضمیر ہے جو سوال کے لیے آتا ہے. جیسے کون، کیا، کیوں وغیرہ. بچوں، ضمیر استفہامیہ وہ ہے جو سوال کے لیے آتا ہے، جیسے کون، کیا، کیوں وغیرہ. اگلی قسم ہے ضمیر اشارہ. ضمیر اشارہ کیا ہے؟ جس سے نزدیک یا دور کی چیزوں کو بتایا جائے. بچوں، ضمیر اشارہ کیا ہے؟ نزدیک، ہمارے قریب جو ہے نزدیک یا دور کی چیزوں کو ہم بتانے کے لیے ضمیر اشارہ استعمال کرتے ہیں. جیسے یہ، وہ، قریب کے لیے یہ اور دور کے لیے وہ. ضمیر اشارہ کی دو قسمیں ہیں بچوں. ضمیر اشارہ کی دو قسمیں ہیں. کیا ہیں؟ ایک ہے اشارہ قریب اور دو ہے اشارہ بعید. ایک اشارہ قریب ہے اور دوسرا اشارہ بعید ہے. اشارہ قریب کیا ہے بچوں؟ اشارہ قریب وہ ہے جس کے ذریعے قریب کی چیزوں کو بتایا جاتا ہے. بچوں، اشارہ قریب وہ ہے جس کے ذریعے قریب کی چیزوں کو بتایا جاتا ہے. جیسے یہ، اس، یعنی ہمارے قریب میں جو چیزیں ہیں اسے یہ، اس
कह कर हम बता सकते हैं। दूसरा क्या है, इशारा बईद वो है जिससे दूर की चीज़ों को बताया जाए, नहीं हमारे करीब मौजूद नहीं है, दूर है, थोड़ा दूरी पर है, दूर की चीज़ों को बताने के लिए इशारा बईद का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो, उस, दूर के लिए। अच्छा, 5वीं किस्म है ज़मीर तनकीर। हाँ बच्चों, ज़मीर तनकीर वो है जो ऐसे अशखास के लिए लाई जाती है जिनका हाल ठीक ठीक मालूम ना हो। हाँ बच्चों, ज़मीर तनकीर क्या है, ऐसे अशखास के लिए लाई जाती है जिनका हाल हमें ठीक ठीक मालूम ना हो, जैसे कोई, कुछ या चंद। हाँ, जैसे क्या है, कोई, कुछ या चंद। अरबी में इसको है ना नकेरा भी कहते हैं बच्चों। अब ज़मीर की हालतों की तरफ हम चलेंगे। ज़मीर की हालतें, हालत फ़ाइली, दूसरा हालत मफ़ऊली, तीसरा हालत इज़ाफ़ी। हाँ बच्चों, सबसे पहली किस्म ज़मीर की कौन सी थी बच्चों, ज़मीर शख्सी। अच्छा, ज़मीर शख्सी के अंदर अब हम हालतों में देखेंगे कौन सी हालत में कौन सा ज़मीर आता है और वाहिद और जमा में क्या क्या आते हैं, ये देखेंगे बच्चों हम। सबसे पहली हालत क्या है, हालत फ़ाइली। हालत फ़ाइल के लिए देखिए बच्चों, हाँ आपके सामने जदुल मौजूद है, देखिए। हालत फ़ाइली के अंदर गायब, मुखातिब और मुतकल्लिम, जो आप कल पढ़ चुके हैं बच्चों। हालत फ़ाइली में वाहिद में क्या आता है, गायब के लिए वो, जमा में भी वही आता है, मुखातिब में तू और जमा में तुम आता है, मुतकल्लिम में वाहिद में मैं और जमा में हम आता है। नेक्स्ट हालत मफ़ऊली में, हाँ बच्चों आपके सामने जदूल आ गया है। गायब, मुखातिब, मुतकल्लिम में वाहिद और जमा के लिए क्या कहते हैं, देखिए बच्चों। ज़मीर शख्सी के अंदर हालत मफ़ऊली में, मफ़ऊली हालत में गायब में वाहिद के लिए उसको कहेंगे तो जमा में उन्हीं या उनको कहेंगे। मुखातिब में वाहिद में तुझको या तुझे कहेंगे तो जमा में तुम ही या तुमको कहेंगे। मुतकल्लिम के अंदर वाहिद में मुझको, मुझे कहेंगे तो जमा में हमें, हमको कहेंगे। आखिर में है हालत इज़ाफ़ी। ज़मीर शख्सी के अंदर हालत इज़ाफ़ी में है बच्चों, गायब, मुखातिब, मुतकल्लिम, वाहिद और जमा में देखेंगे हालात। गायब में उसका, उसके कहेंगे वाहिद के लिए तो जमा में उनका, उनके कहेंगे। हाँ, मुखातिब में तेरा, तेरी, तेरे कहेंगे तो जमा के अंदर तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे कहेंगे। हाँ, हालत इज़ाफ़ी में ही मुतकल्लिम के लिए क्या कहेंगे बच्चों, वाहिद में मेरा, मेरी, मेरे कहेंगे, मुतकल्लिम में बात करने वाले हम, मेरा, मेरी, मेरे कहेंगे तो जमा में हमारा, हमारी, हमारे कहेंगे। तो तमाम ये बच्चों ये क़वाइद में है ना, आप तमाम अच्छी तरह नोट कर लीजिए, आपकी दरसी किताब में भी ये मौजूद है। चलिए बच्चों, आखिर में मैं आपको घर पर काम के लिए सवालात देती हूँ, आप सवालात नोट कर लीजिए और जवाबात लिख कर रख लीजिए। पहला सवाल है, सबसे पहला मोबाइल फ़ोन कब ईजाद हुआ। हाँ, अगला सवाल है, पहले मोबाइल फ़ोन का वज़न कितना था। हाँ, ये जवाब अब जानते होंगे बच्चों। अगला सवाल है, मोबाइल फ़ोन में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं। हाँ, मोबाइल फ़ोन में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, गौर से आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए और लिख लीजिए नोट्स में। तो आप याद करने के बाद आप है ना घर पर काम के सवालात के आप जवाबात अब अगर बिना देखे लिखेंगे तो आपको इम्तिहान में लिखने में आसानी होगी बच्चों। हाँ, अगला सवाल है, आप कैसे साबित करेंगे कि मोबाइल एक अजूबा है। हाँ बच्चों, आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि मोबाइल एक अजूबा, एक अजीब चीज़ है। मैंने आपको बता दिया है बच्चों, आपकी दरसी किताबें भी मौजूद है और मैंने आपको सवालात के जवाब भी दे दिए हैं। आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए और क़वाइद भी अच्छी तरह याद कर लीजिए। अच्छा बच्चों, अब मैं यहाँ पर अपनी क्लास ख़त्म करती हूँ। इंशाअल्लाह मोबाइल सबक का तीसरे यूनिट के साथ मैं इंशाअल्लाह फिर से हाजिर होंगी। आप ये वीडियो देखने के लिए आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.